راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو اپنی پناہ میں رکھے اور آپ سدا شاد اور آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ تو سامعین، بات یہ ہے کہ ان دنوں موسم گرما چل رہا ہے اور ایک طرح سے یہ گرمی کا وہ موسم ہے یا وہ مہینہ ہے جس میں ہوائیں ایک طرح سے بند ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مکھیاں اور دیگر جو حشرات ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جناب بہت ضروری ہے کہ ہم اتنا ہی خیال بھی زیادہ رکھیں، اپنی صحت کا بھی، اپنے آس پاس کے ماحول کا بھی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ خیال رکھیں اپنی صحت کا بھی اور اپنے آس پاس کے ماحول کا بھی، کیونکہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی نقصان سے بچ سکیں۔ اور عام طور پر جب گاؤں میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ سانپ اور دیگر ایسے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں جن کے اکثر کاٹنے سے لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں اور کئی دفعہ وہ زندگی بھی ختم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے جناب ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم احتیاط کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا ہے۔ تو چلیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے کلام میں سے سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا۔ تو نے میرے کان کھول دیے، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے طومار میں میری بابت لکھا ہے۔ سن رہے تھے ہم خداوند تعالیٰ کے پاک کلام میں سے بہت ہی خوبصورت اقتباس، اور واقعی ہمیں خدا تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کے لیے عاجزانہ طور پر شکر گزار رہنا چاہیے اور اس کا اظہار ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایسا اظہار ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کے اور زیادہ قریب لاتا ہے۔ تو آئیے پھر ہم بھی حمد خداوندی میں بڑھتے ہیں جو ایک طرح سے شکر گزاری کا اظہار ہے، اس کی تعریف کا اظہار ہے۔ میں خدا کی ثنا گاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں فتح یاب ہوں برسرے آب ہوں، میں فتح یاب ہوں برسرے آب ہوں، وہ ہے بخشش میری، وہ میرا بھاگ ہے، وہ ہے بخشش میری، وہ میرا بھاگ ہے، وہ میرا زور ہے، وہ میرا راگ ہے، وہ میرا زور ہے، وہ میرا راگ ہے، اس کی تعظیم لب پہ صدا لاؤں گا، میں خدا
सुन रहे थे हम हमदिया कलाम और यकीनन ये गीत हमारे लिए बहुत ही बरकत का बायस होगा और जनाब हम इसके लिए भी खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं और आपके लिए भी हम खुदावंद ताला का शुक्र अदा करते हैं जो बड़ी मोहब्बत के साथ हमें खत लिखते हैं, हमसे राबिता करते हैं और हमारे हौसलों को बढ़ाते हैं। तो जरूर इस सिलसिले को जारी रखें और आप जरूर जो नहीं लिख रहे वो पता सुन लीजिए और आप लिख सकते हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फोन कॉल या SMS के लिए आप नंबर इस्तेमाल कीजिए 0333 4825 963 और व्हाट्सएप के लिए नंबर इस्तेमाल कीजिए 0305 33 77 310 और फेसबुक आईडी है जनाब PCRM फैसलाबाद और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। आप इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को सुनिए, इन पर कमेंट कीजिए, इनको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी जरूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वक्त भी मेरे पास काफी सारे खतूत और पैगामात मौजूद हैं। तो जनाब चक जुमरा से पहला खत मेरे पास मौजूद है। सुनील जॉर्ज, रजीन फरहत, आप कहते हैं कि प्यारी बहन उस्मा यूनुस साहिबा की आवाज में प्रोग्राम सुना, इब्तदाई गुफ्तगू दिल को लगी। बहुत शुक्रिया जी, आपने कहा कि प्रोग्राम बाकायदगी के साथ सुनते हैं और जनाब ये बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि हम ये सुनकर बहुत बरकत भी पाते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए असूल भी सीखते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी आपकी इस हौसला अफजाई के लिए। इसके बाद मेरे पास खत मौजूद है वफा अली बरोही का। आपने कहा कि प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा और कहते हैं कि जो आप लेटर्स शामिल करते हैं ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने कहा कि उस्मा यूनुस की आवाज में हमने प्रोग्राम सुना है और बहुत अच्छा लगा है और कहते हैं कि दीगर तमाम सिलसिले भी बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। असद मुराद, जिनका ताल्लुक है जिला केच से, और आपने भी उस्मा यूनुस की आवाज में प्रोग्राम सुना, आपको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आया और आपने भी कहा कि SMS और दीगर तमाम सिलसिले सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जी। नदब सलीम, आपका ताल्लुक है पेशावर से, आपने कहा है कि राह जिंदगी के तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे लिए बरकत का बायस बनते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं कि आप प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और वो सुनकर हम तरक्की करते हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी का बायस है। नदब सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जनाब मेरे पास खत मौजूद है सोहम शकील का। आपने कहा कि आदिल मुश्ताक की खूबसूरत आवाज में प्रोग्राम सुना, तो बहुत शुक्रिया जी आपका सबसे पहले तो इस बात के लिए कि आपने प्रोग्राम को पसंद किया है और नाचीज को पसंद किया। आपने कहा कि आगाज बहुत अच्छा है और कलाम मुकद्दस की तिलावत बहुत अच्छी होती है और दीगर तमाम सिलसिलों को भी आपने खूब पाया और आपने कहा कि हम प्रोग्राम को सुनकर बहुत लुत्फ उठाते हैं और इब्तदाई गुफ्तगू हमें बहुत अच्छी लगती है। सोहम शकील, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जनाब जमील याकूब, मुनीर असलम, बिलाल आदिल और मोहसन सलीम, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया है और आपने कहा है कि प्रोग्राम में आगाज में जो तिलावत कलाम मुकद्दस है वो बहुत अच्छी लगती है। यशुआ भाई की आवाज में हमने प्रोग्राम सुना है और कहते हैं कि हमने चिरागे राह सुनकर बहुत बरकत पाई, तिलावत कलाम मुकद्दस सुनकर बहुत बरकत पाई और कहते हैं कि दीगर तमाम सेगमेंट भी बहुत अच्छे हैं और जब दोस्तों के खतूत शामिल किए जाते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब ये प्रोग्राम आपका है और आप ही के दम से हमें हौसला मिलता है और आप सुनते हैं, फीडबैक देते हैं। आप सभी का तहे दिल से हम पूरी टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। तो SMS और खतूत के सिलसिले को हम यहीं पर समेटते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ड्रामा सरायकी। आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। चट करने वाली था बहन। हर हर आज तो बगैर पैसे दे म्यूजिक सुनी दी पई है। नासिर तेको पता है ये चिड़िया ते कुकड़ी को मेरे को कितनी नफरत है। नफरत दी आखिर कोई वजह तो होसी, तेको ठुगने मरेंदन। बस मेरे को इन्हां दी गंदगी साफ नहीं थींदी। हाँ। ये छोटा जिहा सरकारी क्वार्टर मिले तो इंदे च रोशनदान, दरवाजे हर जा ते आलड़े बने पे। देख सादिया, अल्लाह ने साकू घर दिते ता इन्हां दा कब्जा ही घर ते पहले हा। नासिर सफाई अध ईमान है। मेरा क्या है, घर को साफ रखा ना रखा। आवण वाले आखसन
کوئی بے اجی عورت ہے ول وٹھوں دی بوجھ کھاون پیون تھیندے. اچھا بہ سویرے کوئی انتظام کرے سوں. چھٹی ہے پی میں چڑیاں دے پچھو چھٹی تے برباد نہ کرنا. بس کل پہلا کم دفتروں آ کے ایو کرو جالیاں گھینا ہو روشن دان کو لا دیو. ٹھیک ہے بہتر حضور بہتر. حکم دی تعمیل تھی سی. ہن ذرا تساں بھی آرام کرو تے نہ بے زبان پکھیاں کو نہیں باون دیو. کھلن دی گال نہیں میں باورچی خانے کو صاف کر کے تھک گئی ہوں. ول ہر کمرے دے ہر روشن دان وچ آلنے میری جان کو آ گیا. یہ مطلب ہے کہ بڑا سخت مقابلہ چلتا پہ نویں گارے چ. یہ غصہ ہے تو میں گاری گھندا نا چیڑیاں پکڑے نے تو انہوں کو بھون کے کھانے حلال بھی ہونی. نہیں بس انہاں کو کٹ انہاں دے سارے آلنے چھک سٹ. بال دی ماں بنن والی ہے زد کرن دی پئی بالاں والی. اچھا ذرا کھیلنا کھیل. ہاں شاباش بڑے چلاک ہو تسا. تو بھی. ہاں سادیا تیری ساری رپورٹ آ گئے. بچہ صحیح ہے. اللہ کا شکر ہے. یاسمین باجی ذرا کو دیکھو نا کیویں شرماندی پئی ہے. ایویں ہوندے پہلا بال ہے. ایویں ہن یاسمین باجی بہت تنگ کرے دن ہن تے تواڈی سوت پر لگ دے جو کرے نا ایویں نا. ناصر باجی تساں آدھے آوے نا کہ خوش رکھیا کرے کو. ہن خوش رکھن دی کوشش کرے نا اے آدھی ہے جوکر میں کو. ایدے علاوہ بھی حاملہ عورت کیتے بھیا بھی گالی ضرور ہیں. مثلا متوازن غذا پھلاں دا رس کوئی دکھ یا خوف دلش نہ ہوئے. ٹرن پھرن چل. ہاں تو سب احتیاط ہیں نا. ہاں بالکل. کام اتنا کرو جتنا طبیعت بار جاوے. خوراک چیخنی چکنائی والیاں چیزاں گھٹ گوشت مچھی اتے پرندیاں دا گوشت یعنی مرغی بٹیر وغیرہ. باجی کوئی کمی نہیں. وزن نہ بہت ودے نہ گھٹے. ہر وقت کھلدے ہستے رہو. وقت تے سمن وقت تے اٹھن خوشنما پھول وغیرہ دیکھو سونیاں سونیاں تصویراں دیکھو نظارے دیکھو. اس سارا عمل صحت اتے چنگے بال پیدا کریں دے. بس خیال رکھائے اول 2 اتے زیادہ کنو زیادہ 3. اور سن گن سادیا وقفہ بہت ضروری ہے ورنہ چڑیوں سے لڑنا مجبوری ہے. چڑیوں سے لڑنا مجبوری ہے کیا مطلب؟ دراصل باجی سارے گھر ہر روشن دان چڑیاں دے آلنے سارے گھر چ بو اتے گندگی دے علاوہ انہاں دی چلکار نے دماغی سکون چھک گدا ہے. میں انہاں دے آلنے کڈھوا دتن اتے جالیاں لوا دتن. بس ناصر میاں کو اے ظلم لگ دے. باجی یقین کرو جڑ ویلے او بے گھر چڑیاں ککھ چون کے گھر دی جا بنن اور جا نہیں ملدی ول کوشش دے باوجود والو جڑے دردناک لہجے دے وچ اپنا چلک دین نا اے میرے اکھیں دے وچ ہنجو آویں. ہاں سچا دن کہ عورت ہی عورت دا گھر برباد کریندی اور کو ترس نہیں آندا. ڈٹھے وے باجی اے کیڑی بڑی گال کر گئے. ہن دیکھو نا انہاں دے انڈیاں دا موسم ہے پیا اور کہ ونجن کینو سارے آون کنوں پہلے سارے کوارٹر دو تو انہاں دا قبضہ آئی. سادیا نے صرف انہوں کو بے گھر ہی نہیں کیتا بلکہ بلا گھر تعمیر کرنے دا موقع ہی نہیں دیندی. جو کوئی کک کتھائیں وہ دیندیاں بھی ہیں یہ کو کیا ہے یہ تو وہیں چھک چھوڑیندی ہے. انہوں کو سمجھیندی بھی نہیں جو مایا اتنا ظالم نہ جن تسا اپنا آلنا کہیں پہاڑ دے غاراں دے وچ یا کہیں پرانے کھنڈراں دے وچ بناؤ. تساں جو انہاں دے وڈے خیر خواہو تساں انہاں کو وان کے آکھو چا. باجی دیکھو باجی میں مرد مانو تھی کہ خواتین نال متھا لینا کو سونا لگتا جبکہ قانون بھی انہوں کو زیادہ تحفظ دیں دے. مویا جوکر. قادر جی باجی تو پوڑی چاوا تے میں انہاں دے آلنے پٹ چھوڑا. نہیں باجی ناصر بھائی تو آکوں اتنے چڑھن کو منع کر گیا ول انہاں آکھے جو میں خود آ کے ہٹا دیتا. خبر ہے وہ کیڑے ویلے آوے حالانکہ کو پتہ ہے جو آج ڈاکٹر باجی دا کھانا ہے سارے کا. بس تو آوے نا آوے تو بس تو یہ سارے کام اے ہن تیرے ذمہ. باجی کیا کرا ہاں سالا جو تھے خیر اے ناصر تے کو پیار بھی تے کریں دے او کیا دن سارے خدائی ایک پاسے تے جورو دا بھائی ایک پاسے. دیکھ ہنے گندگی صاف کی تھی بلا وٹھو. خبر ہے ناصر کتھاں گم تھے. رامنڈو ڈاکٹر باجی کو پتہ ہے
کہ اڑدے پکھی تے کیندا کنٹرول ہے یہ کہیں دے کنٹرول وچ رہندے بس تساں ہن ایویں کرو ذرا کھانے دا انتظام کرو نا اے ڈیہں دا دوجا پار شروع تھی گئے پوڑی چاوا نا مرادنی جان کو آ گئے اے ہنے باورچی خانے کو صاف کر کے گئی ہیں والو ہو گند اچھا اے گنو اے کیا کرنے ہونی پوڑی دا اے باورچی خانے والے آلنے صاف کرے نیا نہ تے مویا سولنے چ کک تے گند چ سٹے سن ٹھیک ہے تو ذرا گھاٹ ونجو نا میں آپ چڑھدا نہ تے کو طریقہ نہیں آندا تو پوڑی پکڑ کھڑ تے میں آپ ہی چڑھ دیاں بھائی جان منع کر گیا والا کہ میں ہن آپ چڑھ دیا اچھا چلو تہاڈی مرضی وا ارے کا وہ سوٹی میں جا دے نا اچھا اچھا اے گنو چلکدا دیکھ نہ گند کی کریں دے شرم نہیں آندے مویا کو قادر تو جی سادہ باجی ٹھہر پہ جلدی کرو وہ کیا تھی اتنا بے ہوش ہے ناصر چاہ کے لٹاوے نہ کو یاسمین باجی ذرا دکھائے خیر ہوے سادیا کو ڈاکٹر باجی سوری ناصر بچہ حرکت نہیں کرے دا معلوم تھی دے پیٹ اچ مار چکے میں کو آ گیا ہم کے آ کے آلنے دی میں آلنے میں آپ آ کے لہسنا پتہ نہیں کیوں انہاں بے زبانہ دے پیچھے پے گئی میرے خیال انہاں چڑیاں دی بد دعا لگی ہے اچھا ہن جاہل والی گال نہ کر اللہ خیر کرے سی بال تو یقیناً مار گئے کیوں جو ایندا چہرہ پیلا تھیندا ویندے کار چوں میرا میڈیکل بکس بھی چاہیے اتے موبائل ٹیلی فون بھی ابتدائی ٹریٹمنٹ دے کے ہسپتال گھنونا سی جلدی کرو محترمہ سعدیہ بیگم کتنا تشریف فرما ہو ہاں کوئی جواب ہی نہیں بھائی آ کے دیکھو اتنے سارے پھل ایک سونے والا لاکٹ سیٹ ناصر اتا باورچی خانے ڈاکٹر نے تو کام کرنے منع کی تو باورچی خانے اوئے ہوئے اتھا ہی لگ گیا ہو چیزاں بھی چاہیے ہو اے ٹھک ٹھک کہیں آؤ تو صحیح ہاں اوئے پیلی زرد تیری شکل کمزوری بے حد والی تو پوڑی دے چڑھی کھڑی ہے خالی ہڈیاں ہاں کچھ نہیں تھیندا پر کریندی کے پئی میں کو ذرا دس میں چا کرے نا نظر نہیں آندا جالیاں لیندی پئیاں انہاں کو باہروں پٹ کے تو اندر والے پاسے کیوں لیندی پئی ہیں بھائی اندروں لاون نال میرا باورچی خانہ اتے کمرے بھی صاف رہسن اتے چڑیاں بھی اپنے آلنے باہروں بنا گھنسن اتے اوے بھی انڈیاں دا موسم ہے اتے شودے آلنے کتے پریشان تھی سن سادیا یہ تو پئی آدھی ہیں کہ چڑیاں پریشان ہو سن انڈیاں دا موسم ہے یہ تو پئی آدھی سادیا ہاں ناصر جے چڑیاں نے اپنے آلنے محفوظ جا تے نہ بنایا تا انہاں دے انڈے ڈھہ کے تروٹ ویسن اتے وہ اپنے بالاں دی پیدائش کنوں پہلے ہی بالاں کولوں محروم تھی ویسن او نو جی تو سن رہے تھے آج ہم چڑیاں دا چمبا تو جناب کیا خوب لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ صادق اپنے چوپائے کی بھی فکر کرتا ہے تو جو راست دل ہوتے ہیں خدا سے پیار کرتے ہیں تو جہاں پر وہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر وہ چرند پرند ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں تو خدا کرے کہ ہم بھی اسی طرح کا دل ہمیشہ خدا سے مانگیں تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کا بہترین ثبوت دیتے رہیں تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ابھی سننے کا وقت ہے موسیقی تو آئیے پھر مل کر انجوائے کرتے ہیں چاہا ہے تجھ کو چاہوں گا ہر دم مر کے بھی دل سے یہ پیار نہ ہوگا کم تیری یاد جو آتی ہے میرے آنسو بہتے ہیں اپنا تو ملن ہوگا پل پل یہ کہتے ہیں کیا یہ زندگانی ہے بس تیری کہانی ہے بس تیری کہانی ہے یہ جو زندگانی ہے چاہا ہے تجھ کو
चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी वो बातें, वो चाहत की रस्में, झूठे थे वादे, क्या झूठी थी कसमें। जाने तमन्ना क्या ये सच है, बस इतना कह दे, टूट जाए ना लम्हा एतबार का, दे कोई सिला मेरे इंतजार का। चाहा है तुझको, चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। जी तो जनाब, आप महजूज हुए होंगे सिलसिला मौसीकी से, और अभी वक्त है उस सेगमेंट को सुनने का जो दूसरों के तजुर्बात पर मबनी होता है, और उनको सुनकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने का एक और असूल सीखते हैं। चलिए फिर सुनते हैं कि आज कौन सा असूल या कौन सी बात हमारे लिए की जा रही है। मेरा नाम करामत गुल है। मेरा ताल्लुक जिला ननकाना साहिब की तहसील शाहकोट, वहां से मेरा ताल्लुक है। हमारे इलाके में एक गांव चकेरियां, चक नंबर 51, वहां का एक शख्स था जिसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया, जिसका नाम गुलफाम मसीह था। और उस बेटे को उसने जब पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद उसी दौरान जब उसका रिजल्ट आया तो उसी दौरान एजुकेटर की वैकेंसीज आ गईं और उन वैकेंसीज में उसने अप्लाई कर दिया। जब उसने अप्लाई कर दिया तो वो पेपर्स तो पास कर गया, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो जो बोर्ड इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि उसके पाँव में सोफ्टी थी और उसने एक ट्राउजर पहना हुआ था पुराना सा और ऊपर एक टी शर्ट पुरानी सी पहनी हुई थी। तो उन्होंने जब उसकी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो पीएन रखने के भी काबिल नहीं है, तो इसको हम टीचर कैसे प्रमोट कर लें। उन्होंने उसे वापस निकाल दिया ऑफिस से और वापस भेज दिया। जब वो वापस आया तो बड़ा मायूस था और आते वो मुझे मिला। मुझे उसने सारी बात बताई कि इस तरह। मैं उसके घर गया। जब मैं उसके घर गया तो उसके घर की मैंने हालत देखी। उसका एक कमरा था जो कच्चा था और घर की जो चार दीवारी थी वो दरख्तों की टहनियां काट कर उन्होंने रखी हुई थी, जो चार दीवारी बनाई हुई थी। यानी बड़ी खस्ता हालत और बड़ी गुर्बत में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ चलो। मैंने अपनी गाड़ी में उसे बिठाया और मैं सीधा लेके उसको सीओ एजुकेशन के पास ननकाना साहिब चले गया। वहां जाके मैं मिला उनको और सीओ एजुकेशन से मैंने बात की। मैंने कहा कि काश आप उसे देख सकते कि उसके बाप ने उसको किस तरह पढ़ाया है, किस तरह यहाँ पर पहुंचाया। तो आज आप उसका ड्रेस देखकर उसको प्रमोट नहीं कर रहे, उसको एज ए टीचर नहीं, उसकी काबिलियत देखें, उसके कपड़ों की तरफ मत देखें, उसकी काबिलियत देखें कि उस बच्चे ने मेहनत कितनी की है। फिर उनका
उनको मेरी बात की समझ आई तो उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया। जब वो सिलेक्ट हो गया तो उसके जब ऑर्डर्स आ गए तो ऑर्डर उसके सैयद वाला में आ गए। सैयद वाला के पास एक गांव था रजब, वहां पे हाई स्कूल के उसके ऑर्डर आ गए, वहां पे वो चला गया। जब वो वहां पे चला गया तो उसकी गुर्बत को देखते हुए जो उसके साथ के टीचर थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। फिर उसने मुझे फोन पे बात की मेरे साथ, मुझे कहने लगा कि सर मेरे साथ ये मामलात आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं बड़ा डिग्रेड यहाँ पर हो रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा कल मैं आपके पास पहुंचूंगा। फिर मैं वहां पे रजब हाई स्कूल में उसके पास गया। वहां पे जाके मैंने उसके हेडमास्टर और दूसरे लोगों से जाकर बैठ के बात की, उनको मैंने मोटिवेट किया कि असल जो कहानी होती है बंदे की गुर्बत नहीं होती, बंदे की काबिलियत होती है। इसलिए उसकी काबिलियत को कबूल करें, उसके ड्रेसेस को मत देखें, उसकी शक्ल को मत देखें, उसके काले रंग को मत देखें, लेकिन उसकी काबिलियत को देखें। जब उन्होंने मेरी बातें सुनी तो वो बड़े मुतासर हुए और उन्होंने मेरी बात के साथ अंडरस्टैंड किया और उस बच्चे को उन्होंने फिर वहां पे प्रमोट किया। उसने 3 साल वहां पे गुजारे। उसके बाद वो ट्रांसफर होके शाहकोट गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में आज वो बेहतरीन पढ़ाई करवा रहा है और उसका एक नाम है। और आज वो गांव को छोड़कर शहर में आ गए हैं। खुदा ने उसे इतना ब्लेस कर दिया है कि वो शहर में आ गए हैं। शहर में आके अपने उन्होंने घर बना लिया और अब उसने अपनी शादी भी कर ली है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस बात में मैंने जो कुछ सीखा है वो ये सीखा है कि हमने कभी भी किसी के कपड़े देखकर या किसी की शक्ल देखकर फैसला नहीं करना, बल्कि उसकी काबिलियत को देखते हुए फैसला करना है कि ये बंदा किस लड़ी का मोती है जहां पर हम इसको परो सकें ताकि ये बेहतर अपनी चमक जो है वो दे सके। वाह, जबरदस्त, बहुत खूब बात आज हमने सुनी कि हमें खुदा ताला की मखलूक को, जो खुदा ताला की कारीगरी है और खुदा ताला ने जिस किसी को भी बनाया है बेहतरीन बनाया है, हमें किसी की शक्ल और सूरत को देखकर उसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं लगाना या उसकी हमने तहकीर नहीं करनी, बल्कि हमने उसकी काबिलियत देखनी है जो खुदा ताला ने उसके अंदर रखी है। तो खुदा करे कि हम हर इंसान की कदर करें और दूसरों की काबिलियत को, दूसरों की सलाहियत को मजीद बेहतर करने के लिए हम दुआ भी करें और दवा भी करें। आइए फिर हम भी अभी अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद ताला, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें जिंदगी और सलामती अता की है। हमें तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम दूसरे इंसानों की मदद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अपने आप को जरूर पेश करते रहें। हम दुआ करते हैं तमाम सामीन के लिए कि उनको हर तरह से सलामती और खैरियत में महफूज रखिए। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती और इस्तेहकाम की दुआ करते हैं और ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपने मेजबान आदिल मुश्ताक को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।